جی حسن صاحب چوہی صاحب سے پوچھے نا. آتے ہیں ان کے اوپر. اچھا نہیں وہ پہلے جو صاحب سے پوچھے کہ ہی از اتھارٹی آن پی ٹی آئی، تو وہ بعد میں کوزے میں خاور صاحب کے اس سے پہلے آپ چوہی صاحب کے پاس جانا چاہیے تھا. کوزے میں سمندر کو بند کے. جی چوہی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں دکھایا جو آپ کو پورا. نہیں کیا آپ دکھانا کیا چاہ رہے تھے؟ سر ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نے کیا کرنا تھا اور کیا کیا. اٹس اے بیسک کوسچن. اچھا ڈز اٹ بادر یو کہ وہ انہوں نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا؟ آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ کسی مطلب کانوکٹ کو، جس کو ابھی 5-7 منٹ کا ایک تقریب ہی آپ سنیں گے، جی وہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو رنگ لال پیلا ہو جائے گا، تو مارن تو تیار ہو جاؤ گے ہیں. تو یعنی آپ مجھے بتائیں، کین یو ڈینائی دی رائٹ آف اے پرزنر کانوکٹ کہ وہ اپنے فیملی والوں سے ملے، اپنے دوستوں سے ملے، اپنے وکیلوں سے مشورہ کرے، ان کے کاغذ سائن کر کے دے؟ ہاؤ کین یو سے نو ٹو اٹ؟ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ میں ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہاں آپ کو بڑی غلط فہمی ہے. اشفاق نوٹ فرما لیں، ایک وہاں ایک لیڈر ہے، اس کے بعد اسے حمایتی ہے، نہ پارٹی نہ ورکر نہ عہدیدار، وہ سارے دے ڈو ناٹ میٹر. ان سے کوئی امید تھی کہ کچھ کریں گے؟ کسی سے نہیں، کوئی نہیں تھی. جیسے بات کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے حسن جی بات سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ کانوکٹ تو وہ ہیں، اور 2 عدالتوں نے ان کو جو ہے وہ سزا سنائی ہے، اور ایک میں کرپشن کے چارجز ان کے اوپر ہیں. از اے کرپٹ مین اس ٹائم، جو عدالتی فیصلہ کہتا ہے. پاکستانی سیاست میں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی رہا ہے ایسا. عدالتی فیصلے کا جی آپ اس کے ساتھ انکار کر سکتے ہیں، ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں، اپیل میں جا سکتے ہیں، لیکن سٹیٹس ان کا آج کرمنل والا ہے. اچھا. وہ ایک جو ہے کانوکٹ ہے. اچھا. اب ان کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ لوگ جو ہے پوری سیاست ان کے اوپر کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ ڈیڈ ہورس ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے دیکھیں پورا ہم نے چلا دیا، ملاقات نہیں ہو رہی. تو وہ اڈیالہ کے باہر اگر اتنا مقبول ہوتا تو وہاں پر کم از کم 10,000 لوگ تو لے آتے نا. کل کی جو وہاں پر تھا تو 100 بندہ بھی نہیں تھا جی وہاں پر، کیونکہ میڈیا کے بندے نکال دے تو میں سے 30 بندہ تھا سارا ٹوٹل، اور یہ کہہ رہے تھے کہ 10,000 کا جو ہم نمبر کریں گے. تو مطلب میں تنزیہ کی دفعہ کہتا ہوں کہ جی یہ 10,000 آنے تھے تو یہ 10 لاکھ آ گئے ہیں. تو جب آپ کی یہ پوزیشن ہو تو پھر سیاست میں آپ بارگیننگ نہیں کر سکتے. تحریک انصاف نے سڑکوں پر آ کر ملٹیپل ٹائمز اپنا جو ایک احتجاج والا کارڈ تھا وہ ایگزاسٹ کر چکی ہے. اچھا. فائنل کال وہ دے چکے ہیں. اس کے بعد 26 نومبر کیا. اب لوگ ان سے گھبرا چکے ہیں، اور یہ سہیل آفریدی نے عمران خان کی رہائی کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک آپشن ہے، دیکھیں ایک آپشن ہے کہ جناب وہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے جو ہے وہ رحم کی اپیل کریں، ان سے کہیں جی کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں، میری سزا معاف کر دیں. اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ فراغ دلی سے ان کی کنوکشن کو جو ہے وہ معاف کر دیں، وہ صدارتی معافی دے دیں. اپنے خصوصی اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں، پیشن کبھی بھی کر سکتے ہیں. یا پھر جو مقدمات ہیں اپیلز کے اندر 190 ملین پاؤنڈ والی اپیل پر جو سلمان صفدر صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ وہ کہتے تھے 10 منٹ کا کیس ہے، اب کہتے ہیں جی کہ میں مین اپیلوں کے اوپر میں نے آپ کو دلائل نہیں دینے کیونکہ میرے پاس انسٹرکشنز نہیں ہیں، حالانکہ وکالت نامہ ان کا جمع ہے. اب بھاگ رہے ہیں. جو 10 منٹ کا کیس کہہ رہے تھے وسیم بدامی کے پروگرام میں مجھے کہا انہوں نے. تو بیسیکلی ادھر ادھر تمام باتیں اگر دیکھ لیں تو یہ نہ انہوں نے اپنے کیسز کو لیگلی فائٹ کیا ہے، اور اپنی ملاقاتوں کو ایبیوز کرنے کے بعد پھر یعنی اس پر سیاسی بیانات اور اس قسم کی جناب اس پہ آتے ہیں. اسی وجہ سے آج کے دن دیکھ رہے ہیں نا، زبان کنٹرول کر لیں تو ملاقات کھل جائے گی. جی گمن صاحب دیکھیں جو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ چوہی صاحب نے ساری باتیں بالکل صحیح کی. اصل یہ ہے کہ جب ملاقاتیں کھلی ہوئی تھیں سو ہوتا یہ تھا کہ پارٹی کی جب مختلف لوگ ملنے جاتے تھے تو باہر آ کے نا ہمیں 3 مختلف قسم کے نا جو بیانات یا بیانیے سننے کو ملتے تھے. ہر کوئی اپنا بیانیہ جو ہے کہ مجھے یہ کہہ دیا گیا، مجھے یہ کہہ دیا گیا، مجھے یہ کہہ دیا گیا. بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر جو سیاست یہ ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے، پارٹی اسی کے نام کے ساتھ چلتی ہے. نواز شریف صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، یا قائد ہیں پی ٹی آئی کے. جو مجھے اعتراض ہے، یہ میری تھوڑی بہت ایک کریٹیکل انالیسز ہے، یہ تنقید ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت قیادت ہے ٹوٹلی ڈس جوائنٹڈ ہے. اور یہ جو بیانات آپ نے سارے سنائے یہ بھی اس بات کے ریفلیکشن آف اٹ کہ جی آپ کے پاس کوئی مطلب ایک صوبے کے اندر آپ کی ایم اے کے میں سادہ حکومت نہیں ہے.
मोहतरम बात तो कर रहे हैं ना, वो क्या हो सकता है कि आपको याद होगा कि वफाक के अंदर जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की पहले हुकूमत बनी थी तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे थे, तो वो कहते थे कि बेनज़ीर की हुकूमत जो है फैज़ाबाद चौक ये जो सारी ये जो है ना पुल के ऊपर ख़त्म हो जाती है, तो एक स्ट्रेटजिकली प्लेस सूबा है, वहाँ पे आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हैं, आप तरीके से सियासत करके आप कुछ ना कुछ सहूलत या कुछ ना कुछ अब इसी के अंदर में कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल अगला जो आपस की नुक्ता- ग्रुप बंदी में अगला नुक्ता लड़ाई उसी झगड़े से में उसमें रिलेटेड पड़े है हुए कि ये जो जेल मुलाकात की जो हुकूमती ऑफर थी उसको किसने ठुकराया, और फिर ये है कि बीमार पुरसी आपने करनी है तो फिर उसके बाद आप साथ ही सियासी मुतालबात रख देते हैं, तो ये जिद किसकी जानिब से सामने आई? तो शफी जान साहब ने इस पे क्या कहा जी, मामले खुसूसी बराए इत्तलात केपी देखें। देखिए, जहां तक बैरिस्टर सैफ की बात है तो बैरिस्टर सैफ की मेरी बैरिस्टर गौहर साहब से भी बात हुई है। पार्टी के लेवल पे किसी को कोई मालूमात नहीं है इस चीज के, तो पार्टी के लेवल पे तो हम इस चीज की तरदीद करते हैं कि ना पार्टी के चेयरमैन को बताया गया ना किसी और को बताया गया, पार्टी के लेवल तक किसी को ये बात नहीं बताई गई। अगर जेल हुकाम ने या किसी और ने बैरिस्टर सैफ को डायरेक्टली राब्ता किया हो, इस बारे में हम कुछ आपने सैफ साहब से नहीं पूछा खुद कि भाईजान ये क्या है खबर? नहीं, बैरिस्टर सैफ साहब से तो एज यूजुअल कोई राब्ता नहीं है, और जब से गवर्नमेंट से गए हैं तो उनसे तो वो पीटीआई में भी इतने एक्टिव नहीं है, तो उनसे कोई राब्ता नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसके ऊपर शेख वकास अकरम साहब का अपना नुक्ता नजर है, उन्होंने क्या कहा? मेरी बात बैरिस्टर सैफ साहब से हुई, ठीक है, क्योंकि पिछले चंद दिनों से ये खबर हर टीवी चैनल हर उस पे सोशल मीडिया पे चल रही थी, तो मैं आई वाज कंपेल्ड टू टॉक टू हिम। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल इस बात की तस्दीक की है उनकी ज़बानी कि बुशरा बीबी साहबा की फैमिली के थ्रू जो है उनको ये मैसेज दिया गया था कि शी वांट्स टू सी दैट बुशरा बीबी वांट्स टू सी बैरिस्टर सैफ। आई मीन ऑब्वियसली इमरान खान साहब या बुशरा बीबी, क्योंकि और तो मुलाकात खान साहब से तो किसी की हो नहीं रही। सही है। अच्छा, आपने दो जो हमने दिखाया इसमें आपने ये समझा कि शफी जान की बैरिस्टर साहब से कोई बात नहीं हुई, लेकिन शेख वकास अकरम की उनसे बात हुई। अब अलीमा खान साहिबा, अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, वो क्या फरमाती हैं, वो जरा देखें। जो हमें मैसेज मुलाकात का कन्वे किया गया था, मैं आपको बता देती हूँ, मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को जब मैं कहा 19 मई थी ना, जब हम वो 26 नंबर चुंगी के ऊपर थे, उस दिन मोहसिन नकवी के थ्रू थी, वो आपको पता है कि बारी बारी वो हमारे से रब्ता कर रहे थे। मेरी बहनों को भी कहा, हम तीनों को कहा कि अगर आप यहाँ ख़त्म कर दें तो आपकी कल मुलाकात हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि अगर आप नौरीन न्याजी सुपरिटेंडेंट को एक एप्लीकेशन दे दें, अगर एप्लीकेशन दे देंगी तो तब मुलाकात हो जाएगी। भाई क्यों? हमारे पास तो हाई कोर्ट का फुल बेंच का ऑर्डर है, नौरीन न्याजी एप्लीकेशन क्यों देंगी? ये मोहसिन नकवी की तरफ से आया था। अब बैरिस्टर गौहर ने इस पे क्या कहा, वो भी जरा देखें। 26 नंबर चुंगी पे मैंने कोई राबता नहीं किया कि हमें कोई एक बंदा दे दो या धरना खत्म करेंगे, तो इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यस, हमारी रिक्वेस्ट थी और एक मुलाकात की इजाजत मिल गई थी। फैमिली का ये इंसिस्टेंस है कि तीनों मिले, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि तीनों मिले, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो टाइम बताया जा रहा है कि जी 26 नंबर चुंगी पे पैगाम लेके आया, तो 26 नंबर चुंगी पे मैंने न बात की है, न मैं पैगाम लेके आया, और न मैंने, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, गलत है, टाइम्स के हिसाब से मैं कह रहा हूँ ना कि बात पहले हुई थी, वो उनके साथ जिक्र हुआ होगा कि शायद मैंने कहा होगा या उस सुहेल ने कहा होगा या किसी और ने कहा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ ये बात एक बहन की जाने की 26 नंबर चुंगी पे के वक्त नहीं हुआ। 26 नंबर चुंगी पे एक बहन का जेल में जाना या उस वक्त ये कहना कि एक बहन चली जाएगी आप धरना खत्म करें, ऐसी बातें 26 नंबर चुंगी पे। और नौरीन न्याजी जिनसे मंसूब ये बात है कि जिनसे मुतालिक कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात होनी थी, वो तो कहती है मुझे तो टीवी से पता चला कि मेरी मुलाकात होनी थी। सुने, मुझे मीडिया के जरिए पता चला था कि मेरी मुलाकात है, पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी, और मैं दोनों दिन 2 बजे पहुंच के 2:30 बजे SHO को बतला दी कि मैं पहुंच गई हूँ और मैं आ गई हूँ, मेरी मुलाकात है। लेकिन ना पिछले हफ्ते कराई ना इस हफ्ते कराई, और लगता है कि इन्होंने अगर सोचा भी था और तो क्यों नहीं कराई मुझे नहीं पता। अब मैं फिर से तैयार हूँ, अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह आएंगे, और अगर इन्होंने मुलाकात करानी है इन्होंने मुझे इत्तला दें। मुझे मीडिया से पता चल रहा है, मुझे खुद से किसी ने नहीं फोन किया ना कहा, तो अगर इन्होंने मुलाकात सीरियसली करानी है तो मुझे खुद से फोन करके बताएं। So I am as confused as you are, or we are trying to find the answers